قبر پرستی کے حوالے سے شیطان نے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، میں یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا، پہلی بار بول رہا ہوں۔ میں الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ علامہ تقی الدین ہلالی، جانتے ہیں علامہ تقی الدین ہلالی؟ موراکو کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جنہوں نے قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تقی الدین ہلالی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں بھی وہ رہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے شاگرد ہیں، تقی الدین ہلالی کے شاگرد ہیں ابو الحسن علی ندوی۔ اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ جب اوپن ہوئی تو وہاں ان کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جس وقت یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں بن باز اور البانی جیسے علماء تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تقی الدین ہلالی بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ تقی الدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ، کیا لکھا ہے؟ چونکہ ہم موراکو کے تھے، موراکو کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موراکو پہ پہلے فرانس کا استعمار تھا، فرانس کے ماتحت تھا موراکو، جیسے ہمارا ملک انگلش استعمار کے ماتحت تھا، موراکو پر فرانس کا غلبہ تھا۔ وہاں ایک فرانسیسی فوجی، فرانسیسی سولجر، اس کا ایک بہت پیارا سا کتا تھا، اس فوجی کا کتا تھا۔ اب موجودہ دور کا لائف سٹائل ہے نا، کتے سے پیار، ہاں، کتے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھنا، ہائے ہائے، ہاں، گھر بنتا ہے، مستقل روم بنتا ہے کتے کے لیے۔ پیرنٹس کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم۔ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کو لے جاؤ اولڈ ایج ہوم۔ کتے کے لیے روم بھی بنے گا، وہ گھر میں ساتھ رہے گا، اور جب ٹریول کریں گے تو کار میں بھی ساتھ رہے گا۔ دیکھتے نہیں کاروں سے منہ نکالا ہوا کے ساتھ۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے زمین کھود کر اس کتے کو دفن کیا۔ دفن کر کے مرنے کے بعد اس کتے کے حق میں اشعار لکھے کچھ، اس نے مرثیہ لکھا جاتا نا مرنے کے بعد، پوئٹری جو لکھی جاتی ہے جس میں کسی بھی مرے ہوئے شخص کے سلسلے میں اپنے احساسات بیان کیے جاتے ہیں۔ اپنے کتے کو دفن کر کے ایک مرثیہ لکھا اس نے، اس مرثیے کو، ان اشعار کو، اس پوئٹری کو ایک پتھر پہ کندہ کر کے اس قبر پہ اس نے لگا دیا۔ ٹھیک، بعد میں یہ ہوا کہ فرانس کو موراکو سے نکلنا پڑا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے نکل گئے۔ سالوں بعد اس فوجی کا، جس کا کتا مرا تھا، کسی کام سے موراکو ہوا، اس کا خیال ہوا کہ وہ جو میرا محبوب کتا ہے ذرا اس کی قبر دیکھ لیتے ہیں۔ اس ایریے میں گیا تو ایریا پہچانا نہیں دے رہا، کیوں؟ کہا کہ وہ کھلا میدان تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کی بھیڑ، بازار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں انسان۔ اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی مزار ہے یہاں۔ وہ گیا مزار دیکھنے کے لیے، جب وہ دیکھنے کے لیے گیا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے کتے کے حق میں جو اشعار لکھے تھے، جو کندہ کر کے پتھر پہ لگائے تھے، وہ پتھر جوں کا تو موجود ہے۔ اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی قبر ہے۔ اور اس نے پروف دیے اس نے، کہتے موراکو گورنمنٹ اس کے کہنے پر اس نے کھدائی کی، کتے کی ہڈیاں نکلی وہاں سے۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں، دکتور فؤاد ہاشم الأجہوری، ان کی ایک کتاب ہے من هو اللہ۔ دکتور فؤاد ہاشم الأجہوری کی کتاب من هو اللہ، اس کتاب میں انہوں نے تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ توحید کو رسوا ہم نے کیا،
तौहीद रुस्वा हमारे घरानों में हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारी मस्जिदों में हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारे प्लेटफॉर्म से हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारी तकरीरों में हो रही है। याद रखना मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद बहुत सारी मुस्बत सिफात को जन्म देता है। अकीदे तौहीद जब आपके अंदर होगा, उससे आपके अंदर अल्लाह पर यकीन पैदा होगा, आप यकीन की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद जब आपके अंदर होगा तो आपके अंदर तवक्कुल की सिफत आएगी, तवक्कुल के जरिए से आप अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके अंदर होगा तो अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आएगी, इस मोहब्बत के जरिए अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके दिल में होगा, अल्लाह का खौफ आपके दिल में आएगा, इस खौफ के जरिए अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके दिल में होगा तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद आपके दिल में पैदा होगी और इस उम्मीद से आप अल्लाह की इबादत करेंगे। तौहीद से बहुत सारी इबादतें जन्म लेती हैं। तौहीद से यकीन की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से तवक्कुल की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से मोहब्बत इलाही की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से खौफ इलाही की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से और रजा, जिसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाना, रजा की इबादत जन्म लेती है। और अगर अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो ना, अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो, ये सारी इबादतें मखलूक की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। ये सारी इबादतें अगर तौहीद दुरुस्त ना हो, ये सारी इबादतें मखलूक की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। कैसे शिफ्ट होती हैं? अगर आपकी तौहीद दुरुस्त नहीं, आपका यकीन अल्लाह की जात पे नहीं, तावीजों पे रहेगा। तौहीद अगर नहीं, यकीन अल्लाह की जात पे ना होगा, तावीजों पे रहेगा। घर में तावीजें लटकेंगी, दुकान में तावीजें लटकेंगी, मकान में तावीजें लटकेंगी। आपने देखा नहीं? मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की दुकानों को, मुसलमानों के मकानों को, कहीं नारियल लटक रहा है, कहीं कोई बोतल लटक रहा है, कहीं लाल कपड़ा, कहीं कोई हरा कपड़ा। हाँ, हमारे घराने शिर्क के मज़ाहिर से भरे पड़े हैं। हमारा यकीन सारा का सारा तावीज़ों पर, और हमारा तवक्कुल किस पे? हमारा तवक्कुल आमिलों पे, हमारा तवक्कुल आमिलों पे। पता नहीं आमिल को आपके यहां क्या कहते हैं? आमिल, काहिन, नुजूमी, समझ रहे? हमारा सारा तवक्कुल उन पे हो जाता है। आज चुनाचे मुसलमानों की बड़ी तादाद का ये तर्ज अमल है। रिश्ता तय हुआ, लड़के का रिश्ता लड़की से तय हुआ, पहले आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, जादूगर के पास जाएंगे, उससे फाल खुलवाएंगे कि देखो कि ये लड़का लड़की का रिश्ता सेट होता है कि नहीं। और आमिल और काहिन जो बोलेगा वो करेंगे। कोई नया बिजनेस करना हो, आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, उससे मशवरा लेंगे, वो जो कहेगा वो करेंगे। नया मकान बनाना हो, आमिल का मशवरा। हमारी जिंदगी के एक एक फैसले में हमने काहिनों को, जादूगरों को, आमिलों को शरीक कर दिया। और हदीस क्या कहती है? मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो शख्स किसी काहिन के पास जाए, जाकर कुछ पूछे, सिर्फ पूछे, माने नहीं, किसी भी काहिन, आमिल, साहिर, नुजूमी के पास जाए और जाकर सिर्फ सवाल करे, ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाजें रद्द हो जाएंगी, 40 दिन की नमाजें कबूल ना होगी। और अगर तस्दीक कर दे, पूछे भी और तस्दीक भी कर दे, तो मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिलों की बात की तस्दीक कर दे, काहिनों की बात की तस्दीक कर दे, नुजूमियों की बात की तस्दीक कर दे, ये जो हाथ देकर बताने वाले उनकी बात की तस्दीक कर दे। कहा फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, काफिर है वो, दीन मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा है, शरीयत मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा है, अल्लाह के नबी की लाई हुई किताब कुरान के साथ कुफ्र कर रहा है वो शख्स जो अपना रिश्ता काहिनों से जोड़कर उनकी हर बात की तस्दीक करता है। खौफ, ऐसा शख्स
जिसका अकीदे तौहीद मजबूत नहीं, अल्लाह से नहीं डरेगा, मखलूक से डरेगा। कायनात की हर चीज उसे डराएगी, कायनात की हर चीज उसे डराएगी। सामने से काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगी। काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगी। घर की छत पे उल्लू बैठ के पुकार दे, डर जाएगा। वल-इयाज़ु बिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं डरता, कायनात की जर्रे जर्रे, कायनात की हर छोटी मखलूक से डरता है। मोमिन क्या होता है? मोमिन कायनात की हर ताकत का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के अकीदे से करता है। कायनात के हर शर का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील से करता है। मोमिन कभी गैरुल्लाह से नहीं डरा करता। अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही बेहतर कारसाज है। और ये वो दुआ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, जिसमें अल्लाह की जात पे यकीन है, जिसमें अल्लाह की जात पे तवक्कुल है, जिसमें अल्लाह पर भरोसा है। और जिस दुआ ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के हक में नारे नमरूद को गुलजार कर दिया था। हजरात, कहना यह है, मुझे अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं देना है, मेरा वक्त खत्म हुआ है। मैं आप सभी हजरात से, इस स्टेज से आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अकीदे तौहीद की हिफाजत कीजिए। आखिरत की नजात, जहन्नम से नजात और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला इसी अकीदे पे मौकूफ है। इस अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की नहीं और अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए। इस अकीदे को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कीजिए। और जो भी तौहीद के अलमबरदार है, तौहीद परस्त हैं, उन्हें एक ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक कुव्वत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के लिए तक़वियत का बाइस बनना चाहिए। जो भी तौहीद परस्त हैं, तभी चलकर हम शिर्क के इस सैलाब का मुकाबला कर सकेंगे जो सैलाब के हम इस मुल्क में देख रहे हैं।